Okay, so good morning everyone. Let us start today's lecture. As we all in the previous lecture we have started with the new chapter that was about queuing theory, right? So in queuing theory we have seen some formulas and we have started with one model that was MM1 infinite FCFS, that is for arrival rate at Poisson's distribution, and departure rate also Poisson's distribution. Then we have one single facility, that is for that send one indicates there is only one counter or facility, right? And then this is infinite number of customers may arrive at the facility, and this is the service pattern, that is first come first serve FCFS. So that model we have started, and we have seen some of the numericals for the same model. Now we will be moving with some more numericals, and before going to that, let me show you the those formulas. These all formulas you need to remember, right? These are all the formulas that is shown in the slide. I hope you can see on the slide. That is length of system, that is lambda upon mu minus lambda. Here lambda is, what do you mean by lambda? That is nothing but arrival rate, right? Number of customer or number of orders per unit time, that is arrival rate, that is nothing but lambda. And what is this mu? That is nothing but service rate or departure rate, that is number of customers or orders those are serviced per unit time. Lambda is for number of customers or orders arriving per unit time, right? So there is a difference in lambda and mu, and by using this lambda and mu we have different formulas that we can use. So here first is length of the system, ls, lambda upon mu minus lambda. Then length of the queue, lambda square upon mu into mu minus lambda. Expected time in the system, ws, 1 upon mu minus lambda. Expected time in the queue, wq, rho upon mu minus lambda. Probability of non-empty queue, rho square. Average length of queue for n customer, that is ln mu upon mu minus lambda. Average waiting time in non-empty queue, wn, 1 upon mu minus lambda. Probability of q being greater than or equal to any number. Say that number is I, that is rho to the power I, right? Being greater than or equal to, then only rho to the power I. If probability of q being greater than any number, there is no equal to here, then rho to the power I plus 1. That is the difference here that you need to see. જેમાં ખાલી probability of q being greater than or equal to હશે તે rho to the power I હશે, અને ખાલી greater than any number તો rho to the power I plus 1 આવશે, બરાબર? That is the difference here. Now let us see new example regarding to this queuing theory. Here they are showing that a coffee maker has a coffee machine and he operates as a order comes. There is a example about coffee making machine, right? The order arrival is Poisson distribution having inter arrival time of 0.5 minute. દરેક અરાઇવલ વચ્ચેનો ટાઈમ જે છે તે 0.5 મિનિટ છે. 0.5 મિનિટે એક અરાઇવલ આવે છે, બરાબર? The average time to serve a coffee is distributed with mean of 0.3 minute. સર્વિસનો જે ટાઈમ છે બે વચ્ચેનો તે 0.3 મિનિટ છે. So determine the following: utilization factor of machine, idle time for machine in a day having working hour of 10 hours, number of persons waiting in the system, number of persons waiting in the queue. This is waiting in the system, that will be ls, and number of person waiting in the queue, that is length of queue. Average waiting time in the queue, that will be wq. Total time spent in the system, that will be ws. And penalty cost of waiting time is ₹60 per hour. This is already given. So here you are directly not given any arrival rate or service rate. So this lambda and mu, there's you need to find out these two things. First you need to find out this lambda, and then you need to find out this mu, arrival rate and service rate or departure rate, right? So let us solve this numerical. Here you can see that it is given that order arrives at the time interval of 0.5 minutes. એવું આપણને કીધું છે, બરાબર? કે દર અડધી મિનિટ 0.5 મિનિટ એટલે અડધી મિનિટ,
દર અડધી મિનિટે નવો ઓર્ડર આવે છે, બરાબર. તો એનો અરાઇવલ રેટ કેટલો થશે? that time you need to divide by 1. that's why you in that way you will be getting the arrival rate, બરાબર. જ્યારે તમને ડાયરેક્ટ ટાઈમ આપેલો હોય, બરાબર, નંબર ઓફ કસ્ટમર કે નંબર ઓફ ઓર્ડર ડાયરેક્ટલી નથી તમને આપ્યા, બરાબર. તમને ટાઈમ આપ્યો છે કે 2 ઓર્ડર વચ્ચેનો કે 2 કસ્ટમર વચ્ચેનો, બરાબર. ઇન્ટર અરાઇવલ ટાઈમ આપ્યો છે કે 0.5 મિનિટ છે. તો એના માટે તમારે જો સર્વિસ રેટ અરાઇવલ રેટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો શું કરવાનું? યુ નીડ ટુ ડિવાઈડ ધેટ ટાઈમ, રાઈટ. 1 ડિવાઇડેડ બાય ધેટ ટાઈમ. તો 1/0.5 કરવું પડશે, બરાબર. યુ નીડ ટુ ટેક ધ રેસિપ્રોકલ. ડાયરેક્ટ રેસિપ્રોકેટ લઈ લેવાનો. 1 ડિવાઇડેડ બાય 0.5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઓર્ડર્સ પર મિનિટ, બરાબર. આમાં તમને ખબર પડી જશે યુનિટમાં કે આ 0.5 મિનિટ છે, બરાબર. તો ડિનોમિનેટરમાં મિનિટ આવી જશે અને ઉપર જે છે દેટ વિલ બી નંબર ઓફ ઓર્ડર્સ, બરાબર. તો 1 ડિવાઇડેડ બાય 0.5 દેટ વિલ બી 2 ઓર્ડર્સ પર મિનિટ, બરાબર. એવી જ રીતના સર્વિસ ટાઈમ તમને આપ્યો છે 2.3 મિનિટ્સ છે, બરાબર. તો એનો સર્વિસ રેટ તમારે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો યુ નીડ ટુ ટેક ધ રેસિપ્રોકલ, દેટ ઇઝ 1/0.3 મિનિટ, રાઈટ. દેટ વિલ બી 3.33 ઓર્ડર્સ પર મિનિટ. ધીસ ઇઝ યોર સર્વિસ રેટ, કે 1 મિનિટમાં અરાઉન્ડ 3.3 ઓર્ડર જે છે તે તમે કામ કરી શકો છો, બરાબર. અને અહીંયા ઉપર અરાઇવલ રેટમાં શું છે કે 1 મિનિટમાં 2 ઓર્ડર ત્યાં કાઉન્ટર પર અથવા ફેસિલિટી પર આવે છે, અરાઇવ થાય છે, બરાબર. તો આ ધ્યાનમાં રાખજો કે તમને ટાઈમ આપેલો હોય તો તમારે અરાઇવલ રેટ અને સર્વિસ રેટ ફાઇન્ડ કરવા માટે કે જે તે ટાઈમ હોય કોરસ્પોન્ડિંગ ટાઈમ તેનું રેસિપ્રોકલ લઈ લેવાનો. 1 ડિવાઇડેડ બાય તે અરાઇવલ ટાઈમ અને 1 ડિવાઇડેડ બાય સર્વિસ ટાઈમ, એટલે તમને અરાઇવલ રેટ અને સર્વિસ રેટ મળી જશે. કોઈ બી ક્યુઇંગ મોડેલના ન્યુમેરિકલમાં સૌથી પહેલું કામ તમારે શું કરવું પડશે? મ્યુ અને લેમડા ફાઇન્ડ કરવાનું, તો જ તમારથી આગળનું થશે. બાકી આગળના બધા ફોર્મ્યુલા આ બે વસ્તુ પર ડિપેન્ડન્ટ છે. આ બંને વસ્તુ જો તમને નહીં આવડશે તો you will not getting any solution, right? So let us move to next step, that is about utilization factor. This utilization factor is also known as traffic intensity, બરાબર. મેં કીધેલું હતું કે આ યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટરનું બીજું નામ છે ટ્રાફિક ઇન્ટેન્સિટી, રાઈટ. એન્ડ ધેટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ બાય rho. Rho is the symbol for this traffic intensity, that is nothing but ratio of lambda and mu. Lambda divided by mu કરશો, that is 2 divided by 3.33 કરશો તો તમને યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર મળશે, એટલે કે 0.6, right. That is your answer for this utilization factor. Rho is equal to lambda divided by mu, બરાબર. After that, since the utilization factor is 0.6, the machine has idle time factor of 0.4. So in working 10 hours a day, machine is idle for 4 hours. हमने कीधु છે કે 10 કલાકની, આમાં સવાલ શું પૂછેલો હતો કે 10 કલાકની જો શિફ્ટ હોય તો તેમાં મશીન આઇડલ કેટલી વાર રહેશે, એટલે કે કશું કામ કર્યા વગર આઇડલ કેવી રીતના પડી રહે, કેટલા ટાઈમ સુધી પડેલું રહેશે, બરાબર. એમ જ કોઈ ઓપરેશન થયા વગર. તો અહીંયા તમને કીધું છે કે આપણને યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર કેટલો મળ્યો? વી આર ગેટિંગ ધ યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર એઝ 0.6, રાઈટ. તો એનો મતલબ એ થયો કે 1 માઇનસ એ યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર કરશું, 1 માઇનસ 0.6 એટલે કેટલા આવશે? 0.4 આવશે, બરાબર. તો દેટ 4 વિલ બી આઇડલ ટાઈમ ફેક્ટર. આ યાદ રાખજો કે યુટિલાઇઝેશન એટલે શું? કે એટલા ટાઈમ સુધી એનો યુઝ કરીએ છીએ, યુટિલાઇઝ કરીએ છીએ, બરાબર. તો એ ફેક્ટર તમારો 0.6 આવ્યો, એને 1 માંથી સબટ્રેક્ટ કરશો એટલે જે આન્સર આવશે દેટ ઇઝ 0.4, દેટ ઇઝ આઇડલ ફેક્ટર, બરાબર. તો એ આઇડલ ફેક્ટર તમારો 0.4 આવ્યો. હવે આ આઇડલ ફેક્ટર આવ્યો છે, આ તમારો આન્સર નથી, બરાબર. આન્સર લાવવા માટે શું કરવાનું તમારે? તો તમને કીધું છે કે 10 કલાકની શિફ્ટ છે, બરાબર. તો એક for 1 hour that is 0.4 idle time, then for 10 hours it is how much? So in this way 10 into 0.4 that will be 4 hours, બરાબર. 4 કલાકનો ટાઈમ જે હશે તે એવો હશે કે જેમાં મશીન તમારું આઇડલ કોઈ ઓપરેશન થયા વગર પડ્યું રહેશે, બરાબર. દેટ ઇઝ અબાઉટ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. આ તમારો ક્વેશ્ચન હતો, જુઓ. આઇડલ ટાઈમ ફોર મશીન ઇન અ ડે હેવિંગ વર્કિંગ અવર્સ ઓફ 10 hours. આમાં અલગ અલગ આવર્સ માટે બી પૂછી શકે. અહીંયા 10 કલાક કીધું છે, કોઈ શિફ્ટ 8 કલાકની હોય, કોઈ 9 કલાકની હોય, બરાબર. એ પ્રમાણે આન્સર તમારો વેરી થશે. દેન થર્ડ ઇઝ નંબર ઓફ પર્સન્સ વેઇટિંગ ઇન ધ સિસ્ટમ. હવે નંબર
ક્વોન્ટિટી તમને પૂછે ત્યારે તમારે લેન્થ ઓફ ધ સિસ્ટમનો ફોર્મ્યુલા યાદ કરવો પડે, બરાબર. લેન્થ એટલે દેટ ઇઝ એલ એસ, સિસ્ટમ માટે એસ છે. તો આ યાદ રાખજો, લેન્થ એટલે કોઈ ડાયમેન્શન નથી, બરાબર, કોઈ મીટર ફૂટ ઇંચ એવું નથી. લેન્થ એટલે અહીંયા ક્યુઇંગ મોડેલમાં લેન્થનો મિનિંગ શું લેવાનો છે, દેટ ઇઝ ક્વોન્ટિટી ઓફ પીપલ ઓર ક્વોન્ટિટી ઓફ ઓર્ડર, રાઈટ. એક ક્વોન્ટિટી છે. તો એલએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા અપન મ્યુ માઇનસ લેમડા. આ ફોર્મ્યુલા બી તમારે યાદ રાખવો પડશે, લેમડા અપન મ્યુ માઇનસ લેમડા. So here lambda we have found out 2 and mu minus lambda, that is 3.33 minus 2, that will be 1.5. After calculating this ratio, your answer will be 1.5, right. That is number of persons waiting in the system, બરાબર. હવે આ જે છે તે ફ્રેક્શનમાં છે આન્સર, આ થિયોરિટિકલ આન્સર છે. એકચ્યુઅલમાં એવું નહીં હોય કે 1.5 લોકો સિસ્ટમમાં વેઇટ કરશે, બટ થિયોરિટિકલ તમારે આને બી કન્સિડર કરવું પડે કે કેટલા લોકો ફ્રેક્શનમાં બી તમારે આન્સર કન્સિડર કરવા પડે. એકચ્યુઅલમાં એવું નહીં કે એક આખો માણસ અને બીજો અડધો માણસ, એવું નહીં હોઈ શકે, બરાબર. દેટ ઇઝ ઓનલી ઇન્ટીજર નંબર. ધેન ફોર્થ ક્વેશ્ચન ઇઝ નંબર ઓફ પર્સન્સ વેઇટિંગ ઇન ધ ક્યુ. આ જો આમાં ખાલી ક્યુનું પૂછ્યું છે, સિસ્ટમનું નથી પૂછ્યું. તો દેટ વિલ બી એલ ક્યુ, બરાબર. એનો ફોર્મ્યુલા પાછો બીજો છે, that you need to multiply ls into રો, બરાબર. ls into રો કરશો એટલે આ ફોર્મ્યુલા મળી જશે, that is લેમડા સ્ક્વેર અપોન મ્યુ ઇન્ટુ મ્યુ માઇનસ લેમડા, બરાબર. આ સેમ વસ્તુ થયું, તમે રો ઇન્ટુ એલએસ કરશો, બરાબર. તો એલએસ નો ફોર્મ્યુલા શું છે, લેમડા અપોન મ્યુ માઇનસ લેમડા. ઇન્ટુ રો કરશો તો રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા બાય મ્યુ છે. તો આનો ફાઇનલ ફોર્મ્યુલા લેમડા સ્ક્વેર અપોન મ્યુ ઇન્ટુ મ્યુ માઇનસ લેમડા આવશે, જેમાં તમે મૂકશો 2 સ્ક્વેર અપોન 3.33 ઇન્ટુ 3.3 minus 2, that is 0.9. These are number of persons waiting in the queue itself, right. Then fifth is average waiting time in the queue. Now here whenever you are finding this word waiting time પૂછે એટલે તમારે w નો ફોર્મ્યુલા યાદ આવી જવો જોઈએ, બરાબર. જ્યારે નંબર ઓફ પર્સન અથવા ક્વોન્ટિટી પૂછે ત્યારે લેન્થનો ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનો, અને વેઇટિંગ ટાઈમ પૂછે ત્યારે w નો ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનો. તો અહીંયા ક્યુ નું પૂછ્યું છે તો w ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નથિંગ બટ રો અપોન મ્યુ માઇનસ લેમડા, બરાબર. તો રો તમારો આવ્યો છે 0.6 અપોન 3.3 minus 2, that will be 0.45, બરાબર. આ 0.45 જે છે that will be in minutes, બરાબર. તમારું મિનિટમાં છે આટલા મિનિટ વેઇટિંગ ટાઈમ ઇન ધ ક્યુ, બરાબર. આફ્ટર ધેટ એવરેજ ટાઈમ સ્પેન્ટ ઇન ધ સિસ્ટમ, this is average, again this is time, so that will be w, and spent in the whole system, that is combination of people who are being served at the facility plus who are standing in the queue, so that will be ws બરાબર 1 upon mu minus lambda, that is the formula. So 1 upon 3.3 minus 2, that is 0.75 minutes, that is average time spent in the system, બરાબર. એના પછી છે સાતમો ક્વેશ્ચન. સાતમું શું પૂછ્યું છે તમને કે પેનલ્ટી કોસ્ટ ઓફ ધ વેઇટિંગ ટાઈમ ઇઝ ₹60 per hour, એવું કહ્યું છે. તો અહીંયા તમારે પેનલ્ટી કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાની છે, બરાબર. તો અહીંયા તમે પેનલ્ટી કોસ્ટ કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરશો, તો એના માટે તમને એવું કીધું છે કે 1 કલાકના ₹60 પેનલ્ટી લાગે છે, બરાબર. વેઇટિંગ 1 કલાક હોય તો ₹60 પેનલ્ટી લાગે છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે તમે આઇડલ ટાઈમ આપણે કેટલો ફાઇન કરેલો હતો, જ્યારે કામ નથી થતું ત્યારે. તો આઇડલ ટાઈમ જે હતો તે 4 કલાક હતો, બરાબર. અને પેનલ્ટી કોસ્ટ ₹60 છે. સો ટોટલ પેનલ્ટી કોસ્ટ વિલ બી ફોર 1 hour it is ₹60, then for 4 hours it will be 60 into 4, that is ₹240 total penalty cost, right. Because for 4 hours there is idle time, there is no work going on. So if for 1 hour the penalty cost is ₹60, then for 4 hours the total penalty cost will be 260 into 4, એટલે ₹240 તમારી કોસ્ટ લાગશે, બરાબર. So these were 7 questions, those were asked in this data. આ ડેટા તમને આપીને 7 ક્વેશ્ચન પૂછેલા હતા, જેનો આપણે આન્સર એક પછી એક સોલ્વ કર્યું, બરાબર. That was the numerical about coffee making machine. Then let us move to the one more numerical, that is about, here you can see on the slide. First of all, read the data that is given to you. A self-service store employs one cashier at its counter.
બરાબર. એક કેશિયરને કાઉન્ટર પર રિક્રુટ કર્યો છે, બરાબર. An average of 9 customers arrive every 5 minutes, while the cashier can serve 10 customers in 5 minutes. Assuming Poisson distribution for arrival rate and exponential distribution for service rate, find number one, average number of customers in the system, average number of customers in queue or average length of queue, average time a customer spends in the system, average time a customer waits before being served. તો અહીંયા તમે જુઓ કે પહેલા આ જે બે લાઈન આપી છે, એન એવરેજ ઓફ 9 કસ્ટમર્સ અરાઈવ એવરી 5 મિનિટ્સ, બરાબર, તે તમારો લેમડા એટલે કે અરાઈવલ રેટ શોધવા માટે આપી છે. બીજું, ધ કેશિયર કેન સર્વ 10 કસ્ટમર્સ ઇન 5 મિનિટ્સ, 5 મિનિટમાં 10 કસ્ટમરને સર્વ કરી શકે છે કેશિયર, બરાબર. તો એ તમારો સર્વિસ રેટ ફાઇન્ડ કરવા માટે, ન્યૂ ફાઇન્ડ કરવા માટે આ ડિટેલ આપી છે, એ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ. બીજું પૂછ્યું શું છે તે જુઓ કે એવરેજ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન ધ સિસ્ટમ. આમાં પાછું તમને ક્વોન્ટિટી પૂછ્યું છે, નંબર ઓફ કસ્ટમર, દેટ વિલ બી સિસ્ટમ એટલે એલએસ થશે. એવરેજ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન ક્યુ, દેટ વિલ બી એલક્યુ. then average time a customer spends in the system, that is time એટલે w આવે, that is ws. અને q માટે પૂછે અથવા તો average time a customer waits before being served, that will be wq, બરાબર. તો આ ચાર વસ્તુ પૂછી છે. તો સૌથી પહેલું ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ધેટ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ લેમ્બડા એન્ડ ક્યુ વેલ્યુઝ, બરાબર. તો લેમ્બડા અને ક્યુ વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશો? તો હંમેશા આપણે જોયું છે કે લેમ્બડા અને જે યુનિટ હોય છે તે શું હોય છે? that is number of orders or number of customers arriving at the counter per unit time. એટલે ડિનોમિનેટરમાં ટાઈમ આવશે અને ન્યુમિનેટરમાં નંબર ઓફ કસ્ટમર અથવા તો નંબર ઓફ ઓર્ડર, બરાબર, એ આવશે. તો તમને અહીંયા ડેટામાં આપ્યું છે કે કેટલા કસ્ટમર અરાઈવ થાય છે કાઉન્ટર પર, દેટ ઇઝ 9 કસ્ટમર, એવરેજ 9 કસ્ટમર અરાઈવ થાય, તો ન્યુમિનેટરમાં 9 આવશે. અને કેટલી મિનિટમાં? તો 5 મિનિટમાં. તો નીચે યુ નીડ ટુ ડિવાઈડ ધેટ 9 બાય 5, બરાબર. તો જે 9/5 નો જે આન્સર આવે, દેટ વિલ બી યોર લેમ્બડા, દેટ ઇઝ નથિંગ બટ 1.8 કસ્ટમર્સ પર મિનિટ. એ તમારો અરાઇવલ રેટ છે. એક મિનિટમાં 1.8 કસ્ટમર આવે છે, બરાબર. એ તમે લેમ્બડા ફાઇન્ડ કર્યો. એવી રીતના મ્યુ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો મ્યુનું બી યુનિટ શું છે? યુનિટ જો યાદ રાખશો તો તમને ઇઝી પડશે શોધવામાં, બરાબર. તો મ્યુનો યુનિટ છે નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઓર ઓર્ડર who are being served per unit time, બરાબર. તો ઉપર આવશે નંબર ઓફ કસ્ટમર ઓર ઓર્ડર અપોન ટાઈમ. તો અહીંયા કેટલા કસ્ટમર જે આવે છે સર્વ કરી શકે છે કેશિયર? તો 10 કસ્ટમરને સર્વ કરી શકે છે, એટલે 10 આવશે, ડિવાઇડેડ બાય હાઉ મચ ટાઈમ, દેટ ઇઝ 5 મિનિટ્સ. તો 10 ડિવાઇડેડ બાય 5, દેટ વિલ બી 2 કસ્ટમર પર મિનિટ. એક મિનિટમાં 2 કસ્ટમરને સર્વ કરી શકે છે કેશિયર, બરાબર. તો એ તમારો મ્યુ થયો. લેમ્બડા અને મ્યુ ફાઇન્ડ કરી દીધા, બરાબર. દેટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ સ્ટેપ. તો એના પછીની બધી વસ્તુ તમે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને ફાઇન્ડ કરી શકો ઇઝીલી. તો લેટ અસ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, દેટ ઇઝ અબાઉટ ફર્સ્ટ થિંગ, એવરેજ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન સિસ્ટમ. ક્વોન્ટિટી છે એટલે એલ અને સિસ્ટમ છે એટલે એલએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ફોર્મ્યુલા ઇઝ ગિવન લેમ્બડા અપોન મ્યુ માઇનસ લેમ્બડા, બરાબર. તો 1.8 અપોન 2 માઇનસ 1.8, દેટ વિલ બી 9. એટલે 9 કસ્ટમર જે છે ટોટલ સિસ્ટમમાં હશે, બરાબર. આફ્ટર દેટ એવરેજ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન ધ ક્યુ. આ 9 કસ્ટમર સિસ્ટમમાં હશે, એમાંથી ક્યુમાં કેટલા હશે તે તમારે ફાઇન્ડ કરવું છે. દેટ ઇઝ એલ ક્યુ, દેટ ઇઝ લેમ્બડા સ્ક્વેર અપોન મ્યુ ઇન્ટુ મ્યુ માઇનસ લેમ્બડા. તો એ લેમ્બડા બાય મ્યુ, દેટ ઇઝ 1.8 by 2 into 1.8 upon 2 minus 1.8, that will be 8.1, બરાબર. 8.1 કસ્ટમર જે છે તે એવરેજ ક્યુમાં વેટ કરતા હશે, બરાબર. ધેન થર્ડ ઇઝ ઇટ ઇઝ આસ્કિંગ એવરેજ ટાઈમ અ કસ્ટમર સ્પેન્ડ્સ ઇન ધ સિસ્ટમ. એક કસ્ટમર આવે છે, બરાબર, ક્યુમાં ઊભો રહે છે, પછી કાઉન્ટર પર એનો વારો આવે ત્યારે સર્વિસ લે છે અને પછી જતો રહે છે. આ આખું પ્રોસેસ થઈ તેમાં દરેક કસ્ટમર કેટલો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે સિસ્ટમમાં તે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. દેટ ઇઝ WS, દેટ ઇઝ 1 upon મ્યુ માઇનસ લેમ્બડા, 1 upon 2 minus 1.8, દેટ ઇઝ 5 મિનિટ્સ. મતલબ છે દરેક કસ્ટમરે 5 મિનિટ જેવું એવરેજ ટાઈમ આપવો પડે છે સર્વિસ લેતા વખતે, બરાબર, લાઇનમાં ઊભા રહીને એનો વારો આવતા સુધી. એવરેજ ટાઈમ અ કસ્ટમર સ્પેન્ડ્સ ઇન ક્યુ, દેટ ઇઝ WQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા અપોન mu into mu minus lambda, that is again 1.8 upon 2 into 2 minus 1.8, that will be 4.5 મિનિટ્સ, બરાબર. એટલે ટોટલ 5 મિનિટમાંથી 4.5 મિનિટ એને લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડે છે અને બાકીની અડધી મિનિટ જે બચી
તેમાં એને એ સર્વિસ લે છે, બરાબર, જે બી કામ હોય તે કામ પતાવે છે. તો આ રીતે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન તમને ખબર પડવી જોઈએ, બરાબર, કે ટોટલ 5 મિનિટ છે સિસ્ટમમાં, એને 5 મિનિટ જેટલો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો પડશે. એમાંથી 4.5 મિનિટ ક્યાં જાય છે, તો લાઇનમાં ઊભા રહેવામાં 4.5 મિનિટ તો વપરાઈ જાય છે. એન્ડ રિમેનિંગ 0.5 minutes are used for getting the service at the counter, બરાબર. that is the meaning of this all 4 questions, બરાબર. આ 4 ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપણને મળી ગયો. then let us move with one more. Just read the data that is given to you. A self-service store employs a cashier. Again, this is similar kind of question, right? So just look at the data. 8 customers arrive on an average every 5 minutes, while the cashier can serve 10 customers in the same time, બરાબર. આમાં જુઓ શું છે, બધું સેમ જ છે, ખાલી એક જ વસ્તુ કે પહેલામાં 9 કસ્ટમર હતા, જ્યારે આમાં 8 કસ્ટમર છે, બરાબર. અરાઇવલ માટે 5 મિનિટમાં 8 કસ્ટમર આવે છે, જ્યારે 5 મિનિટમાં 10 કસ્ટમરને ફેસિલિટી આપી શકાય છે, જે પ્રીવિયસ પ્રોબ્લેમ જેવું જ છે. એઝ્યુમિંગ પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફોર અરાઇવલ એન્ડ એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફોર સર્વિસ રેટ, ડિટરમાઇન ધીઝ ઓલ થિંગ્સ. કઈ વસ્તુ ડિટરમાઇન કરવાની છે તે જોઈએ, બરાબર. એવરેજ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન ધ સિસ્ટમ, LS. એવરેજ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન ક્યુ, that is LQ. એવરેજ ટાઈમ અ કસ્ટમર સ્પેન્ડ્સ ઇન ધ સિસ્ટમ, WS. એવરેજ ટાઈમ અ કસ્ટમર વેટ્સ બિફોર બિંગ સર્વ્ડ, WQ. આ 4 વસ્તુ તો આપણે સિમિલર જ છે, પણ અહીંયા જે બાકીની બીજી 4 વસ્તુ પૂછી છે તે અલગ છે. લેટ અસ સી ધોઝ. પ્રોબેબિલિટી ધેટ ધેર ઇઝ નો કસ્ટમર એટ ધ કાઉન્ટર. આમાં તમને પ્રોબેબિલિટી પૂછી છે કે કેટલી પ્રોબેબિલિટી છે, કેટલા ચાન્સીસ છે કે કાઉન્ટર પર 0 કસ્ટમર હોય, કોઈ કસ્ટમર નથી કાઉન્ટર પર, એના કોઈ ચાન્સીસ છે, અને છે તો કેટલા છે, બરાબર, એ પૂછ્યું. બીજું, you need to find out utilization factor, that is traffic intensity. Then probability that there are more than 2 customers in the system. એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે કે સિસ્ટમમાં 2 કરતાં વધારે કસ્ટમર હોય, બરાબર. અને એવી જ રીતના પ્રોબેબિલિટી that there are equal to or more than 3 customers. બીજી એક પ્રોબેબિલિટી છે કે 3 અથવા 3થી વધારે. આ બંને ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન રાખજો. એકમાં પૂછ્યું છે કે ખાલી 2થી વધારે, 2 નહીં ચાલે, 2થી વધારે. અને બીજામાં પૂછ્યું છે કે there are equal to or more than 3. તો આ બંનેના જે ફોર્મ્યુલા છે તે થોડાક અલગ અલગ છે, બરાબર. તો એમાં ભૂલ નહીં થવી જોઈએ. So let us move with the problem here. First of all, this is MM1 infinite FCFS kind of problem, બરાબર. એ તો તમે એઝ્યુમ કરી લેવાનું, તમારા સિલેબસમાં એક જ મોડેલ છે, બરાબર. હવે આમાં સિમિલરલી તમારે અરાઇવલ રેટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો તમને કીધું છે કે નંબર ઓફ કસ્ટમર કેટલા આવે છે, 8 કસ્ટમર 5 મિનિટમાં, બરાબર. તો 8 ડિવાઇડેડ બાય 5 કરશો, દેટ વિલ બી 1.6 કસ્ટમર પર મિનિટ, લેમ્બડા અરાઇવલ રેટ, બરાબર. એવી જ રીતના ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ મ્યુ, દેટ ઇઝ 10 કસ્ટમર સર્વ કરી શકીએ છીએ કેટલા મિનિટમાં, 5 મિનિટમાં. 10 ડિવાઇડેડ બાય 5, દેટ ઇઝ 2 કસ્ટમર્સ પર મિનિટ, દેટ ઇઝ યોર સર્વિસ રેટ, બરાબર. હવે લેમ્બડા અને મ્યુ ફાઇન્ડ કરી દીધો, એના પછી તમે બીજી એક વસ્તુ કરી શકો, યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ રો ઓલ્સો, દેટ ઇઝ લેમ્બડા બાય મ્યુ. લેમ્બડા કેટલો છે, 1.6 ડિવાઇડેડ બાય 2, દેટ વિલ બી 0.8, બરાબર. આ તમારી ટ્રાફિક ઇન્ટેન્સિટી અથવા યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર છે, બરાબર. નાઉ લેટ અસ સોલ્વ ધ રિમેનિંગ ક્વેશ્ચન્સ. પહેલું શું છે, એવરેજ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન ધ સિસ્ટમ, LS, that is lambda upon mu minus lambda, 1.6 upon 2 minus 1.6, that is 4. એવરેજ નંબર ઓફ કસ્ટમર, 4 જણા આખા સિસ્ટમમાં, 4 કસ્ટમર તમારા આખા સિસ્ટમમાં છે, બરાબર. એવરેજ નંબર છે આ. એના પછી એવરેજ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન ક્યુ, એમાંથી લાઇનમાં કેટલા ઉભેલા છે, તો એના માટે LQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા સ્ક્વેર અપોન મ્યુ ઇન્ટુ મ્યુ માઇનસ લેમ્બડા, that is 1.6 સ્ક્વેર on 2 into 2 minus 1.6, that is 3.2. 4 માંથી એવરેજ 3.2 લોકો તો લાઇનમાં ઉભેલા છે, બરાબર. આફ્ટર ધેટ સી એવરેજ ટાઈમ કસ્ટમર સ્પેન્ડ્સ ઇન ધ સિસ્ટમ. કસ્ટમર સિસ્ટમમાં એવરેજ કેટલો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે, તો દેટ ઇઝ WS ટાઈમ છે, એટલે 1 upon mu minus lambda, that is 1 upon 2 minus 1.6, that is 2.5 મિનિટ્સ. 2.5 મિનિટ જેટલો ટાઈમ દરેક કસ્ટમર સિસ્ટમમાં સ્પેન્ડ કરે છે, બરાબર. ધેન એવરેજ ટાઈમ
a customer spends in Q, WQ પૂછ્યું છે એટલે WQ નો ફોર્મ્યુલા શું છે? That is lambda upon mu into 1 upon mu minus lambda, બરાબર. તો એમાં તમે વેલ્યુ મૂકશો that will be 2 minutes. એની વેલ્યુ કેટલી આવશે? 2 minutes આવશે. હવે આ જુઓ મેઇન, આ તો આપણે ઓલરેડી સોલ્વ કર્યું છે, પણ અહીંયાથી હવે નવું છે, that is probability that there is no customer at the counter, બરાબર. હવે આમાં તમારે એક વસ્તુ સમજવાની છે લોજિકલ, કે નો કસ્ટમર એટ ધ કાઉન્ટર, બરાબર. તો એનો મતલબ કે એ પ્રોબેબિલિટી એવી છે કે દેટ સિસ્ટમ ઇઝ નોટ બિઝી. એ ટાઈમમાં સિસ્ટમ તમારી બિઝી નથી, એટલે કે આઇડલ છે, બરાબર. તો હવે એના માટે તમે ઓલરેડી રો ફાઇન્ડ કરી ચૂક્યા છો. વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ રો? દેટ ઇઝ 0.8. અને રો જે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ટ્રાફિક ઇન્ટેન્સિટી, એન્ડ ઇન અધર વર્ડ્સ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર, બરાબર. એટલે 0.8 જે છે તો એ તમારું યુટિલાઇઝેશનનો ફેક્ટર છે, બરાબર. તો ઇફ યુ સબટ્રેક્ટ દેટ ફ્રોમ 1 minus 0.8, then this 0.2 will be your idle time factor, બરાબર. 0.2 જે છે તે તમારો idle time factor છે. in other words it is your probability for no customers at the counter, બરાબર. એટલે તમે રો ને 1 માંથી ડિડક્ટ કરી દેશો એટલે તમારી જે આન્સર આવશે દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ પ્રોબેબિલિટી. એટલે 0.2 જેટલી પ્રોબેબિલિટી છે કે ત્યાં કોઈ જ કસ્ટમર નથી, બરાબર. કારણ કે 0.8 જે છે દેટ ઇઝ યોર ટ્રાફિક ઇન્ટેન્સિટી ઓર યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર, કે એટલું તમારું કાઉન્ટરનું 0.8 જેટલું યુટિલાઇઝેશન થાય છે, બરાબર. દેટ ઇઝ ઇન અધર વર્ડ્સ ધ પ્રોબેબિલિટી દેટ કાઉન્ટર ઇઝ બિઝી. તો એને 1 માંથી સબટ્રેક્ટ કરી દેશો એટલે જે બચશે દેટ વિલ બી યોર પ્રોબેબિલિટી દેટ counter is not busy, બરાબર. After that utilization factor, this we have already found out. Then there is one more thing, new thing, that is probability that there are more than 2 customers in the system. આ પ્રોબેબિલિટી જે છે તે આપણે p થી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ, તમને ખબર હશે, બરાબર. that p n greater than 2, બરાબર. ખાલી ગ્રેટર ધેન જ છે, બરાબર, ઇક્વલ ટુ નથી અહીંયા. so for that the formula is rho to the power 3, right? That is the formula, rho to the power I plus 1, બરાબર. આવો એનો ફોર્મ્યુલા છે. ધારો કે I કોઈ બી સંખ્યા છે, બરાબર, બેની જગ્યાએ તમે અહીંયા I લખો, અને પ્રોબેબિલિટી દેટ દેર આર મોર દેન I કસ્ટમર ઇન ધ સિસ્ટમ, ખાલી મોર દેન હોય તો ફોર્મ્યુલા ઇઝ રો ટુ ધ પાવર I plus 1. તો અહીંયા રો I ની જગ્યાએ 2 છે, તો રો ટુ ધ પાવર 2 plus 1 દેટ ઇઝ રો ક્યુબ, બરાબર. અને રોનો આન્સર શું છે? 0.8. તો 0.8 ક્યુબ એનો જે આન્સર આવે દેટ ઇઝ યોર પ્રોબેબિલિટી દેટ દેર આર મોર દેન 2 કસ્ટમર, બરાબર, 0.152. એના પછી છે પ્રોબેબિલિટી દેટ દેર આર ઇક્વલ ટુ ઓર મોર દેન 3 કસ્ટમર્સ. આ ધ્યાનમાં રાખજો, ઇક્વલ ટુ ઓર મોર દેન 3 કીધા છે, બરાબર. તો એના માટેનો જે ફોર્મ્યુલા છે દેટ ઇઝ રો ટુ ધ પાવર, here you can see probability that there are equal to or more than 3 customers in the queue equal to probability that there are equal to or more than 4 customer in the system, બરાબર. આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન બંનેમાં અલગ અલગ છે. એ જોજો કે ઇક્વલ ટુ ઓર મોર દેન 3 કસ્ટમર્સ ઇન ધ ક્યુ પૂછ્યું છે. આપણી પાસે જે ફોર્મ્યુલા છે તે શેના છે? બંને ફોર્મ્યુલા તો સિસ્ટમ માટેના ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર. ક્યુ માટેનો કોઈ ફોર્મ્યુલા નથી. તો અહીંયા તમારે જોવાનું છે કે અહીંયા તમને શું આપ્યું છે? ક્વેશ્ચનમાં શું પૂછ્યું છે કે પ્રોબેબિલિટી દેટ દેર આર ઇક્વલ ટુ ઓર મોર દેન 3 કસ્ટમર્સ ઇન ધ ક્યુ. હવે ક્યુમાં 3 અથવા 3 થી વધારે કસ્ટમર હોય, બરાબર. એનો બીજો મિનિંગ શું થયો કે દેટ દેર આર ઇક્વલ ટુ ઓર મોર દેન 4 કસ્ટમર્સ ઇન ધ સિસ્ટમ, બરાબર. 3 જણા ક્યુમાં છે, બરાબર, અને બાકીનો એક જે છે તે તો સર્વિસ પર બી હશે જ, ફેસિલિટી તમારા કાઉન્ટર અથવા ફેસિલિટી પર સર્વિસ લેતો હશે, બરાબર. તો 3 પ્લસ 1 ટોટલ 4 કસ્ટમર તમારા સિસ્ટમમાં એ ટાઈમે હશે, બરાબર. ક્યુમાં 3 હોય તો એના સિવાય કોઈ બી એક જણ તમારી કાઉન્ટર પર તો હશે, તો 3 વત્તા 1, 3 plus 1 દેટ ઇઝ 4. તો તમારી પ્રોબેબિલિટી કયા ફોર્મ્યુલા માટે, કયા સેન્ટેન્સ માટે ફોર્મ્યુલા શોધવાનો છે? દેટ ઇઝ પ્રોબેબિલિટી દેટ દેર આર ઇક્વલ ટુ ઓર મોર દેન 4 કસ્ટમર્સ ઇન ધ સિસ્ટમ. તો એની જે પ્રોબેબિલિટીનો ફોર્મ્યુલા છે દેટ ઇઝ રો ટુ ધ પાવર 4, બરાબર. ડાયરેક્ટ અહીંયા આઈ ની જગ્યાએ તમારે 4 મૂકી દેવાનો, એટલે રો કેટલો છે તમારો? 0.8 ટુ ધ પાવર 4, બરાબર. આ ધ્યાન રાખજો. ક્યુ માટેનો
જે પ્રોબેબિલિટીનો ફોર્મ્યુલા છે તે આપણી પાસે નથી, આપણી પાસે સિસ્ટમ માટેનો જે છે પ્રોબેબિલિટી તેનો જ ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર. તો આપણે આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન બીજી રીતે કરવાનું છે કે 3 કસ્ટમર અથવા એનાથી વધારે કસ્ટમર ક્યુમાં હોય, એનો મતલબ થયો એક સિસ્ટમમાં કેટલા હોય 3+1, કારણ કે એક કસ્ટમર તમારે કાઉન્ટર પર સર્વિસ બી લેતો હશે. તો એના ફોર્મ્યુલા તમે યુઝ કરીને રો ટુ ધ પાવર 4 તમે આન્સર મેળવી શકો, બરાબર. અહીંયા આપણે બતાવું તમને આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કર્યો છે. હિયર જે લાસ્ટ ટુ ફોર્મ્યુલા છે, ધીસ લાસ્ટ ટુ ફોર્મ્યુલા ધેટ વી હેવ યુઝ, એકમાં રો ટુ ધ પાવર i+1, બીજો રો ટુ ધ પાવર i, બરાબર. આ બંને ફોર્મ્યુલા સિસ્ટમ માટેના છે, બરાબર. તો સિસ્ટમનું જ આપણે યાદ રાખવાનું. સો ધીસ વોઝ વન મોર ન્યુમેરિકલ that we have solved. After that, let us move to one more that you can see on the screen. બીજો એક ન્યુમેરિકલ જોઈએ. In a railway marshalling yard, goods train arrive at rate of 30 trains per day. Assuming that the inter arrival time follows an exponential distribution and service time distribution is also exponential with an average 36 minutes, calculate mean queue size, line length, the probability that the queue size exceeds 10, બરાબર. આટલો ડેટા આપ્યો છે, તમને બે વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની કીધી છે, બરાબર. ટ્રેનનો એક્ઝામ્પલ છે. હવે આમાં તમે કઈ રીતે આગળ વધી શકો, તો એના માટે આપણું મોડેલ જે છે તે MM1 ઇન્ફાઇનાઇટ FCFS મોડેલ છે. બીજું, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ અરાઇવલ રેટ, લેમ્બડા પહેલાં ફાઇન્ડ કરવો છે, તો અહીંયા તમને એક ડિટેલ આપી છે, ગુડ્સ ટ્રેન અરાઇવ એટ અ રેટ ઓફ 30 ટ્રેન્સ પર ડે, બરાબર. હવે તમારે આમાં જે યુનિટ છે તે બધા યુનિફોર્મ યુનિટ કન્વર્ઝન તમારે કરવું પડે, બરાબર. અહીંયા મિનિટ આપી છે અને અહીંયા ડે આપ્યો છે, બરાબર. તે બધું તમારે કોઈ બી એકમાં પર્ટિક્યુલરલી કન્વર્ટ કરી દેવું પડે, બરાબર. તો એના માટે જુઓ, લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલી ટ્રેન આવે છે, 30 ટ્રેન આવે છે, અપોન ટાઈમ. ટાઈમ જે છે તે શું છે, ડે છે. તો એક દિવસમાં તમારા કલાક કેટલા હોય, 24 હોય, અને એક કલાકમાં કેટલી મિનિટ હોય, 60 મિનિટ. તો આનો તમારો આન્સર આવશે 1/48 ટ્રેન્સ પર મિનિટ, બરાબર. આ તમે નંબર ઓફ કસ્ટમર, નંબર ઓફ ઓર્ડર્સ ઓર નંબર ઓફ ટ્રેન પર મિનિટમાં તમે આન્સર લઈ આવ્યા. એટલે આ રીતે તમે લેમ્બડા ફાઇન્ડ કરી દીધો, બરાબર. 1/48 ટ્રેન્સ પર મિનિટ. મિનિટમાં કન્વર્ઝન કરવા માટે ડેનું મિનિટમાં કન્વર્ઝન કર્યું છે. એક દિવસમાં 24 કલાક હોય અને એક કલાકમાં 60 મિનિટ્સ હોય, તો 24 × 60 કરી દીધું, એટલે તમારો લેમ્બડા આવી ગયો, બરાબર. બીજું, મ્યુ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો છે, બરાબર. તો એ કઈ રીતના મળશે, તો અહીંયા કીધું છે કે સર્વિસ ટાઈમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ઓલ્સો એક્સપોનેન્શિયલ વિથ એન એવરેજ ઓફ 36 મિનિટ. અહીંયા તમને ડાયરેક્ટ ટાઈમ આપ્યો છે, સર્વિસનો ટાઈમ આપ્યો છે. તમે કીધેલું કે મ્યુ ફાઇન્ડ કરવું હોય અને ટાઈમ આપ્યો હોય તો એને રેસિપ્રોકલ લઈ લેવાનો, વ્યસ્ત લઈ લેવાનો, દેટ ઇઝ 1/36 ટ્રેન્સ પર મિનિટ. ધોઝ આર સર્વિસ, બરાબર. અહીંયા તમને ટાઈમ આપ્યો છે મ્યુ માટે, તો એનો રેસિપ્રોકલ લઈ લીધો, બરાબર. જ્યારે લેમ્બડામાં શું હતું, તમને કીધેલું હતું કે રેટ જ આપેલો હતો 30 ટ્રેન્સ પર ડે. ડાયરેક્ટ લેમ્બડાનો રેટનો આન્સર આપેલો છે, પણ એને તમારે મિનિટમાં કન્વર્ટ કરી દીધો, બરાબર. તો આ તમે લેમ્બડા અને મ્યુ આવી ગયા. એના પછી તમે શું ફાઇન્ડ કરી શકો, યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ રો. રો ઇઝ નથિંગ બટ લેમ્બડા બાય મ્યુ, દેટ ઇઝ 1/48 divided by 1/36, that is nothing but 36 divided by 48, that is nothing but 0.75. that is your traffic intensity or utilization factor, બરાબર. હવે તમારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે, the mean queue size, that is line length. mean queue size એટલે કે length of queue, બરાબર. LQ છે, બરાબર, રો સ્ક્વેર અપોન 1 - રો. એ એનો ફોર્મ્યુલા છે. 0.75 square upon 1 minus 0.75 is equal to 2.25 ટ્રેન, બરાબર. ક્યુની સાઇઝ છે 2.25 ટ્રેન, બરાબર. બીજું છે the probability that the queue size exceeds 10. તમારી ક્યુ સાઇઝ જે છે એ 10 કરતાં વધી જાય છે, એટલે ગ્રેટર દેન 10, ખાલી એટલું પૂછ્યું છે, બરાબર. તો એની પ્રોબેબિલિટી માટે ખાલી ગ્રેટર દેન હોય, બરાબર. આપણે જોયું અત્યારે સ્લાઇડમાં બતાવું તમને કે ખાલી ગ્રેટર દેન હોય તો કયો ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનો, હિયર
રો ટુ ધ પાવર i+1. અહીંયા જો લાસ્ટ ફોર્મ્યુલા છે તે ખાલી ગ્રેટર દેન છે, બરાબર, રો ટુ ધ પાવર i+1. તો એના માટે અહીંયા જુઓ કે પ્રોબેબિલિટી n ગ્રેટર દેન 10, તો રો ટુ ધ પાવર i+1 એટલે કે અહીંયા i 10 છે, તો i+1, તો રો ટુ ધ પાવર 11, બરાબર. એનો આન્સર આવશે 0.042, બરાબર. એ તમારી પ્રોબેબિલિટી છે કે 10 કરતાં વધારે ક્યુ સાઇઝ હોય, બરાબર. એટ ઇઝ યોર પ્રોબેબિલિટી. તો આ ક્વેશ્ચન હતો બીજો. એના પછી બીજો એક ક્વેશ્ચન છે, લાસ્ટ ન્યુમેરિકલ ફોર ટુડે. અ બેંક હેઝ ઓનલી વન ટાઈપિસ્ટ. એ બેંકનું એક્ઝામ્પલ છે. એક ટાઈપિસ્ટ છે એની પાસે, બરાબર. ધ ટાઈપિંગ વર્ક વેરીઝ ઇન ધ લેન્થ, that is number of pages to be typed. The typing rate is randomly distributed approximating a Poisson distribution with mean service rate of 8 letters per hour. સર્વિસ રેટ ટાઈપિંગનો સર્વિસ રેટ આપ્યો છે, બરાબર. ટાઈપ કરે તેનો 1 કલાકમાં 8 લેટર. આફ્ટર દેટ the letters arrive at a rate of 5 per hour during the entire 8-hour work duty, બરાબર. અરાઇવિંગ રેટ કેટલો છે? 1 કલાકમાં 5 લેટર. પત્ર લખવાની વાત છે, બરાબર. 1 કલાકમાં 5 પત્ર આવે છે અને એની સ્પીડ કેટલી છે? 1 કલાકમાં 8 પત્ર લખી શકે છે. દેટ ઇઝ સર્વિસ રેટ. અને શું કીધું છે કે વર્ક ડ્યુટી એની 8 કલાકની છે. ઇફ ધ ટાઈપરાઇટર ઇઝ વેલ્યુડ એટ ₹1.5 per hour, determine ઇક્વિપમેન્ટ યુટિલાઇઝેશન, એટલે કે યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનો છે. પર્સન્ટેજ ટાઈમ ધેટ એન અરાઇવલ લેટર હેઝ ટુ વેઇટ, એવરેજ સિસ્ટમ ટાઈમ, એવરેજ કોસ્ટ ડ્યુ ટુ વેઇટિંગ ઓન ધ પાર્ટ ઓફ ટાઈપરાઇટર, બરાબર. હવે અહીંયા તમારે લેમડા શોધવું હોય તો કેવી રીતના શોધશો? તો 1 કલાકમાં 5 લેટર આવે છે, બરાબર. દેટ ઇઝ 5 લેટર્સ પર આવર. એ તમારો લેમડા થઈ ગયો. અહીંયા બધું આવર્સમાં છે તો આવર્સમાં રાખ્યું છે, બરાબર. કોઈ બી યુનિફોર્મ યુનિટમાં ફેરવી દેવાનું. સેકન્ડ ઇઝ મ્યુ. સર્વિસ રેટ કેટલો કીધો છે? ડાયરેક્ટલી તમને કીધું છે કે 8 લેટર્સ પર આવર, બરાબર. એ કીધું છે. 8 લેટર 1 કલાકમાં લખી શકે છે, એટલે કે સર્વિસ કરી શકે છે, સર્વિસ આપી શકે છે. તો 8 લેટર પર આવર, તો એ તમારો મ્યુ થઈ ગયો, સર્વિસ રેટ. તો 5 અને 8 તમારા લેમડા અને મ્યુની વેલ્યુ આવી ગઈ. એના પછી પૂછ્યું છે ઇક્વિપમેન્ટ યુટિલાઇઝેશન, દેટ ઇઝ નથિંગ બટ રો, દેટ ઇઝ લેમડા બાય મ્યુ. સિમ્પલ, બરાબર. ઇક્વિપમેન્ટ યુટિલાઇઝેશન એટલે તમારી ટ્રાફિક ઇન્ટેન્સિટી બી થઈ એ જ વસ્તુ છે અને યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર બી એ જ વસ્તુ છે. તો રો જે છે દેટ ઇઝ લેમડા બાય મ્યુ, 5/8, દેટ ઇઝ 0.625. એ તમારું ઇક્વિપમેન્ટ યુટિલાઇઝેશન આવી ગયું. એના પછી પર્સન્ટેજ ટાઈમ એન્ડ અરાઇવિંગ લેટર હેઝ ટુ વેઇટ, બરાબર. આનો મિનિંગ શું થયો? ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ પર્સન્ટેજ ટાઈમ બાય ટાઈપરાઇટર રિમેન્સ બિઝી, બરાબર. આ સેમ વસ્તુ થઈ કે વેઇટ ક્યારે કરવો પડે લેટરને ટાઈપ થવા માટે? તો સેમ પર્સન્ટેજ ટાઈમ બાય ધ ટાઈપરાઇટર રિમેન્સ બિઝી. જેટલા ટાઈમ બિઝી રહેશે એટલા ટાઈમ એને વેઇટ કરવો પડશે, બરાબર. તો આપણો યુટિલાઇઝેશનનો ફેક્ટર ઓલરેડી 0.625 આવી ગયો છે. તો એના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરવા માટે યુ નીડ ટુ મલ્ટીપ્લાય ઇટ બાય 100, તો દેટ વિલ બી 62.5. ખ્યાલ આવ્યો? આમાં સમજો, આનું વર્ડનો મિનિંગ સમજો કે લેટરે વેઇટ ક્યારે કરવો પડે તમારે ટાઈપ થવા માટે? તો જેટલા ટાઈમ તમારો ટાઈપરાઇટર બિઝી હશે એટલા ટાઈમ. તો ટાઈપરાઇટર તમારું બિઝી હોય છે તેનો ફેક્ટર કેટલો છે? 0.625, બરાબર. તો એનું પર્સન્ટેજ કાઢવા માટે તમારે ઇન્ટુ 100 કરશો એટલે 62.5% ટાઈમ છે તે ટાઈમ તમારો લેટરે વેઇટ કરવો પડશે, બરાબર. બીજું એવરેજ સિસ્ટમ ટાઈમ, દેટ ઇઝ સિસ્ટમનો ટાઈમ પૂછે એટલે WS નો ફોર્મ્યુલા, દેટ ઇઝ 1/μ minus લેમડા, 1/8 - 5, દેટ ઇઝ 1/3 hour, દેટ ઇઝ નથિંગ બટ 20 મિનિટ, બરાબર. 1 કલાકનો ત્રીજો ભાગ કેટલું થાય? 20 મિનિટ થાય. આફ્ટર દેટ એવરેજ કોસ્ટ ડ્યુ ટુ વેઇટિંગ ઓન ધ પાર્ટ ઓફ ટાઈપરાઇટર. વેઇટિંગને લીધે કેટલી કોસ્ટ લાગે છે તે તમને પૂછ્યું છે. તો હવે અહીંયા જુઓ કે ટોટલ એની વર્ક ડ્યુટી કેટલી છે? 8 કલાકની, બરાબર. હવે એમાં વેઇટિંગ એટલે કેટલું? વેઇટિંગ માટે તમારે આઇડલ ટાઈમનું ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવો પડે, બરાબર. હવે અહીંયા યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર કેટલો છે? 0.625 છે. એનો મતલબ આઇડલ ટાઈમનો કેટલો આવશે? આઇડલ ટાઈમનો 1 - 0.625. એ જે આવશે 1 - 0.625 ઇન્ટુ કેટલા કલાકની ડ્યુટી છે? 8 કલાકની. એ કરી દેશો અને ઇન્ટુ એના કોસ્ટ કેટલી છે પર આવર? 1.5 છે. તો 8 માટે તમારે આ મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો એટલે 4.5 રૂપિયા આવશે, બરાબર. આ સમજો
કે વેઇટિંગનું જે કોસ્ટ જે છે તે ગણવા માટે તમારે કેટલા ટાઈમ ફેક્ટરમાં એ વેઇટિંગ થાય છે તે તમારે ફાઇન્ડ કરવું પડે. હવે અહીંયા કેટલો ટાઈમ ફેક્ટરમાં યુટિલાઇઝ થાય છે એ કેટલો છે 0.625 છે. તો વેઇટિંગ ટાઈમ ફેક્ટર મેળવવા માટે 1 માઇનસ 0.625 કરવું પડશે અને એ જે આન્સર આવે ઇન્ટુ તમારો 8 આવર્સનો વર્કિંગ શિફ્ટ ઇન્ટુ પર આવર કેટલો છે એના રૂપિયા તે ફાઇન કરવા પડશે. તે એ આપેલા જ છે 1.5, તો એનું 3 મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે એટલે 4.5 રૂપિયા એનો કોસ્ટ આવશે. બરાબર. તો આ તમારો લાસ્ટ ન્યુમેરિકલ હતો આજનો. બરાબર. તો લાઇકવાઇઝ યુ કેન સોલ્વ ઓલ ધીઝ ન્યુમેરિકલ્સ. અને હું પાછું કહું છું કે ફોર્મ્યુલા વગર નહીં ખબર પડશે. બરાબર. તમને એક્ઝામમાં ડાયરેક્ટ બધું આપી દીધેલું હોય છે, બટ ફોર્મ્યુલા તમારે જાતે યાદ કરવા પડશે. બરાબર. ડેટા આપેલો હોય એમાંથી કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર ધ ફોર્મ્યુલા. બરાબર. So like this we will be solving more numericals in upcoming lectures, right? I think the meeting is only 5 minutes. So if you have any question then you can ask me. Otherwise I will be ending this meeting. And try to remember the formula by writing. લખીને formula યાદ રાખવાની ટ્રાય કરજો, because there will be one example compulsory in your exam regarding this queuing model. So that is all for today.